as the servant of the Lord has declared. The beginning of this service, I would like to share few words of my testimony, especially for the convenience of our beloved children, teenagers, boys and girls. You must listen along with your parents as they are also listening. Okay. Before 75 years, when the wind of Pentecostal revival movement started blowing in the southernmost part of India, revival Pentecostal preachers came to Koilon district, Kunnattur village near Kottarakara. My parents accepted the Lord as their personal Savior by hearing the sermons. They took immersion baptism and received the baptism of the Holy Ghost and were first fruits in that area on those days. Worship services were started in Kunnattur village in Koilon district of Kottarakara. We had a spacious room and we did not have a church building, so the worship services started in our own home. For 25 long years, preachers, pastors, evangelists used to come to our home, stay there, preach the gospel. So I had the privilege to sit in the extreme front line from the age of 3 or 4 years, listening to every sermon the preachers preached. Not only that, when the preachers left, I started repeating those sermons, preaching from the age of 5. There was no audio, video, radio on those days. I myself was the video and the audio and the radio all together a studio. Recording every sermon and repeating every sermon. Well, no audience. Within the room, outside the room, compounds, preaching and preaching while I was 5 years old. My mother saw me preaching. She said, "John, go home, don't preach when nobody listens. This is a symptom of a great sickness." I said, "Mom, I am born in this world to be a preacher of the gospel. I cannot keep it quiet." So I went to thick forest, jungles, to feed our own sheep. When sheep were eating grasses, I selected valleys and started preaching to the trees. All the trees appreciated my sermon by waving the leaves. There was no repentance, no problem, there was no disturbance. So while going to school, we never had school buses. For 3 miles, while going to school and coming back from school, I shared a gospel message to my friends. It was Sunday school classes, what all I needed. So I learned, I shared it, preaching on the road. One day I saw a teacher walking. I also went to that lady teacher. Do you know what is in our Bible? I shared a gospel film school. I was sitting in the classroom. 10-year-old or 11-year-old, the teacher came, "Joy, please stand up." Come to the teacher's room. I was scared. What mistake I have done to go to the office room? I went there. All the teachers, the headmaster, all were sitting there. Headmaster asked me, "Joy, do you preach from home to school and school to home?" I said, "Yes, sir, I do." "Can you preach here?" I was relieved. Hallelujah. Every day I am listening to them. Today let them listen to me. So I started exposing the gospel messages, something from the word. "Would you please pray for us?" Yes, I prayed for them. I saw my teacher shedding tears at that time. It was a Marthoma school house. So the word of the Lord was saturated within my heart from the very young age. But at the age of 8, yes, my mother, who is still alive in Dallas, Texas, a member of IPC Hebron, Dallas, she's still alive, 90-year-old mother, called me, "Joy, you have to accept Jesus Christ as your personal Savior." "Mommy, I know singing, I know preaching, I know memory verses, everything is okay. But Jesus Christ must become real in your life. Believe with your heart, confess with your mouth.
in a public meeting and say, I accept Jesus as my personal Savior. The words of my beloved mother pierced my heart and was really convinced the necessity of rebirth. It was a Sunday. I was an 8-year-old boy. Meeting was conducted in Kallada near my house, and it was another combined worship service. I stood up and accepted Jesus Christ as my personal Savior. Thank God. Beloved friends, boys and girls, teenagers, I tell you, there is no family salvation. There is no traditional salvation. There is no common salvation. There is no general salvation. Listen to me. There is only personal salvation. Amen. Everyone must receive Jesus Christ as the personal Savior. I accepted the Lord as my personal Savior. Enthusiasm increased in my heart to be a preacher of the gospel. While I was a 14-year-old boy, I took immersion baptism, was filled with the Holy Ghost, completed school final. It was 10th grade on those days. And the day I passed exam, after it was called SSLC secondary school leaving certificate, 10th grade, and after completing my exam, came back home, put all my books in a box, stayed that night in home. Next day morning, taking a Holy Bible. Yes, I came out of my home to be a preacher of the gospel. Praise the Lord. The first invitation letter I received was from Pastor Philip Joseph in Kudikal. He wrote a letter to me because he met me in Mallapalli PYPA camp. Took my address. I was not a pastor. Brother Joy, would you please come to Kudikal IPC Church to preach in the PYPA Sunday School anniversary? Yes, I was really happy. A letter is with invitation. I went there, and Professor T.C. Matthew, Dr. T.V. Thomas, college professors are also invited. Along with that, a boy, 14-year-old boy, only with SSLC, went there. The youngest member of the family, a small baby girl, was there. She said, go away. I said, invitation letter is in my pocket. How can I go? Hallelujah. I did not go. First invitation. Praise the Lord. So I did my duty there. Praise. And as a 14-year-old boy, I came to Kumbanad Hebron Bible School. Pastor K. Abraham, K.J. Samuel, great men of God, knew me from the age of 12 or 13 because I was in a preaching competition, talent test, elocution competitions. And first I was only having half pants in Malayalam, knicker. Then K. Abraham said, Moni, we are having Bible school since the last 35 years. Nobody came to this Bible school with a knicker. You should either have a full pants, otherwise a dhoti. Both options were difficult for me. Dhoti is 5 meters long, which Ammachi's used. I was only a bathroom towel size in length. Now I am this much. Imagine how I was 47 years back. Pants were only for police officers. So I went to Kumbanad, Kerala, cloth store, purchased the smallest dhoti available and wrapped it upon my half pants knicker for safety reasons. Amen. Completed my studies, scoring the highest mark for every subject. The youngest student ever admitted in IPC Bible College history, but scoring the highest mark for every subject. Thank God. Stepped out of my home and I continued my ministry. Approximately 1 year. Back in the 1968, I came to northern part of India. Studied few more months there in the Bethel Bible Institute. Learned Hindi. Within 2 weeks, started preaching the gospel. Since the last more than 46 years, I am continuing my ministry in the northern part of India. Back in the year 1983, I paid my first visit to America. One of my sisters, who is still in Dallas, Texas, happened to be a staff nurse, came here
in 1974 and filed all the papers for me, for my wife, for my children to be resident in and arranged my immigration visa. But my call was the yes for North India. So within a couple of months I went back, voluntarily surrendered my American immigration visa. My green card is still safe in the American embassy in New Delhi. I never wanted it, and still I continue my ministry in the northern part of India, and now I am in Delhi, and few churches here, fields in UP and Haryana is with me. Now more than 105 workers are ministering in my supervision as IPC Delhi State President. I am looking after the churches. I started a Bible school called a Peniel Bible Training Center for the past 18 years. Hundreds of young men were trained and they are sent to the fields. I sincerely, humbly request you to uphold me in your valuable prayers. I thank the local pastor and Pastor Kurian for the good words they have spoken about me. Now, shall we close our eyes for a moment and look to the Lord in prayer? Gracious, loving Heavenly Father, we praise you and thank you for your majestic presence and wisdom. Thank you, Lord, for your word. Speak to us individually and collectively. Have thine own way, Lord. In Jesus' name we pray. Shall we open the Holy Bible and read Isaiah 40 verse 28. എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം തുറക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാമത്തെ അധ്യായം 28-ാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെയോ, നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? യഹോവ നിത്യദൈവം, ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ. അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, തളർന്നു പോകുന്നതുമില്ല. അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമത്രേ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് 780 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനായ യെശയ്യാ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നു. യെശയ്യാവിൽ കൂടെ ചോദിക്കുന്നു, നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? മക്കളെ ഡിസിപ്ലിനിൽ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പനമ്മമാർ കുസൃതി കുട്ടന്മാരെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കുന്നു, ഡോണ്ട് യു നോ? നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സിലബസ് പഠിക്കാതെ വരുന്ന പിള്ളേരെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ചോദിക്കുന്നു, ഡോണ്ട് യു നോ? ഓക്കെ. ട്രാഫിക് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ചോദിക്കുന്നു, ഡോണ്ട് യു നോ? എത്ര സ്പീഡായിരുന്നു ഇവിടെ അറിയാം. ഓക്കെ. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുൻപിൽ കുറ്റവാളി നിൽക്കുമ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു, ഡോണ്ട് യു നോ? കുസൃതികളോട് അമ്മയപ്പന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, സ്റ്റുഡൻസിനോട് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, കുറ്റവാളികളോട് പോലീസും മജിസ്ട്രേറ്റും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഡോണ്ട് യു നോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ്. നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഒരു ഒഴികഴിവില്ല. അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാനുഷ്യതയുടെ ബഹുലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നറിയണം. നാൽക്കാലി മൃഗം, ഇഴജാതി, പറവജാതി, കാട്ടുമൃഗം, നാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും പുതിയ അറിവ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുണ്ടാക്കിയ കൂടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആഹാര സാധനങ്ങൾ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുവാൻ ഒരു ഇഴജാതി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സൗജന്യമായ മനോഹരമായ തുണികൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്താലും ഒരു കാളയും പശുവും പട്ടിയും പന്നിയും ഉടുത്തോട് നടക്കുകയില്ല, എൻ്റെ പുറത്തോട് നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. എന്താ? ആഹാരത്തിൽ, വസ്ത്രത്തിൽ, ജ്ഞാനത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഉന്നതി, നോളജ് അവരാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. സ്റ്റോണി ശിലായുഗം, പിന്നെ ഇരുമ്പ് യുഗം, പിച്ചള യുഗം, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗം, പിന്നെ ടെലിഫോൺ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യുഗം, കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം. മോനെ കരയാതിരിട, അമ്പിളിയമ്മാവിനെ പിടിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ കരച്ചിലടക്കിയ ഒരു കാലമുണ്ട്. ആരും വിചാരിച്ചില്ല അമ്പിളിയമ്മാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുമെന്ന്. ദിവസം തോറും വിജ്ഞാനത്തിൽ റിസർച്ച്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഡിസ്കവറീസ്, മാൻ ഈസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ഡേ ബൈ ഡേ. കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൈക്കൊമ്പിളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ടെലിഫോണും കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏത് കോണിലും ഏത് സ്ഥാനത്തും നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നു. ആരുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ആരുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഹോൾ വേൾഡ് നമ്മുടെ കൈക്കൊമ്പിളിൽ ആയി കഴിയും. വഴി അറിയാൻ വയ്യേ? അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം വഴി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു. Go forward,
ടേണൂർ ഇത്രയും നാൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാറ് ഇപ്പം മലയാളം പഠിച്ചു കൊടുക്കും. അത് ചോദിച്ചു രസകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ. 400 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേയിലോട്ട് പാഞ്ഞ് കയറിക്കൊള്ളൂ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം. ടേക്ക് എ യു ടേൺ എന്നുള്ളത് ഇനിയും വട്ടം തിരിയാതെ രക്ഷയില്ല. വീട്ടിന്റെ വാതിക്ക് ചെന്നപ്പോ കാറ് പറയുക നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളു. അങ്ങനെ മലയാളം പഠിക്കുന്ന കാർ. സ്തോത്രം. എവരിഡേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഡിസ്കവറീസ്, man is progressing day by day. രണ്ട് വിധ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നു. നമ്പർ 1 earthly wisdom, 2 heavenly wisdom. ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനം, മറ്റേത് സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനം. സ്നേഹിത സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ചന്ദ്രഗോളം വരെയോ അപ്പുറത്തോ ഇതിനെ എത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനമേ സ്വർഗം വരെ എത്തിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് heavenly wisdom. അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. പൗലോസ് പറയുന്നു, അല്ല യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവേ ഇത് നീ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. വള്ളം മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസ്ട്രോളജി, ബയോളജി, സുവോളജി, ജിയോളജി, ആർക്കിയോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, സൈക്കോളജി അറിയുന്നുണ്ട്. പ്രയോജനമില്ല മക്കളെ. സിമ്മോളജി അറിയണം. മറ്റേത് വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വില കുറിച്ച് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. മാക്സിമം പഠിക്കൂ, മാക്സിമം റിസർച്ച് ചെയ്യൂ, മാക്സിമം ഡിഗ്രി എടുക്കൂ. ബൈബിൾ പറയുന്നു ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കൂ, നീ ജ്ഞാനത്തെ ഉയർത്തൂ, അത് നിന്നെ ഉയർത്തും. അറിയാമോ, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ അറിയാം വിവരമുള്ളവനാണ്. ബോധം കെട്ടവൻ കയറിയാൽ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറിയാം വിവരമില്ലാത്തവനാണ്. അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, സമയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്തോ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓരോ ഭാഗം ഫില്ലപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിനകത്ത ലോറി ഹാലലുയ ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയല്ല, ഫില്ലപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പറയുക. അവൻ അടുത്ത വാചകം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ലോറി കയറി പിടിക്കും ഹാലലുയ. അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്തവൻ നിന്നാൽ അറിയും, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ നിന്നാൽ അറിയും. ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും. പഠിക്കാവുന്നിടത്തോളം പഠിക്കൂ, റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം എടുക്കൂ. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. അതിന്റെ വില കുറയ്ക്കില്ല. മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ. എന്നാൽ മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള കാലത്ത് മാത്രമേ ലൗകിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടൂ. ഏത് നേരത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് പ്രായത്തിലും ഈ ഹൃദയം സ്പന്ദനം നിൽക്കും, ശ്വാസം പോകും, നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടും. പിന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗീയ ജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൗകിക ജ്ഞാനം ഇവിടെ പ്രാപിക്കും, മരണാനന്തര സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇംപോസിബിൾ. ഇത് പാരലായിട്ട് പോകും. റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്തോട് വേർപെട്ട എന്റെ നിത്യതയുടെ ചെലവഴിക്കും. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. എത്ര സന്തോഷം. നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ? ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് നോ. ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം. ഡോണ്ട് യു നോ? ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വീട്ടിയിരിക്കുന്നു, യോഗത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, കെ ജോയ് പാസ്റ്റർ എന്തോ പ്രസംഗിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് യു നോ എന്ന് മാത്രമേ പറയാം. നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അത്രയും പറയാറുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്തുവാന്നേ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയണം? ഡോണ്ട് യു നോ മാത്രമേ പറയൂ. ഡോണ്ട് യു നോ. ജോൺ 3:10. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം വായിക്കും. യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ? ഇത് അറിയുന്നില്ലേ? രാത്രി ഒരു നിക്കോദീമോസ് വരും, വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. യേശുവേ, നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. എന്തോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്? താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിക്കോദീമോസ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. നിന്റെ മൃദുലമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ഇതായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ കോൺട്രറി ടു ഹിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ,
അവന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഇതെന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ! ഇത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, വാനോളം പുകഴ്ത്തിയില്ലേ? പിന്നെ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല, ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു റിപ്ലൈ. പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ വൃദ്ധമായ ശേഷം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറി രണ്ടാമത് ജനിക്കാമോ? അപ്പൊ യേശു ചോദിച്ചു, നീ എന്തുവാടാ ഈ പള്ളി പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തോ? വാട്ട് യു ആർ പ്രീച്ചിങ്? ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും വേദപുസ്തകം കൈ കണ്ടി കൊണ്ടു നടന്നിട്ടും രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ടും നീ ഈ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? ഡോണ്ട് യു നോ വാട്ട് ഈസ് റീപ്പ്? നല്ലൊരു ജാതിയിൽ വന്നു പിറന്നു, നല്ലൊരു രൂപഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഹരി എന്നാദി ഒരക്ഷരം ഇവനുടെ അരികിൽ കൂടെ പോയിട്ടില്ല. സിയോൻ ഗീതാവിൽ നല്ല ഇത് ഞാൻ പണ്ടങ്ങാണ്ട് പഠിച്ചൊരു പാട്ട്. നല്ലൊരു ജാതിയിലെത്തണം, നല്ലതുപോലെ വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുപോകണം, എന്തോ പ്രസംഗിക്കും. പക്ഷെ ബേസിക് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ, ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്ട്രിൻസ്, യു മസ്റ്റ് ബി ബോൺ അഗൈൻ. നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? റീബർത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയൂ, സ്വർഗരാജ്യം കാണാൻ കഴിയൂ. ഒരു പിതാവ്, ഒരു മാതാവ്, ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിന് എസൻഷ്യലാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. വെള്ളം ആത്മാവ്. ദൈവവചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അന്തരംഗത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വീണ്ടും ജനനം. കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വരികയില്ല മക്കളെ, നീ വ്യക്തിപരമായി വീണ്ടും ജനിക്കണം. അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. കോമൺ സാൽവേഷൻ ഇല്ല, ജനറൽ സാൽവേഷൻ ഇല്ല, ട്രഡീഷണൽ സാൽവേഷൻ ഇല്ല. പെന്തക്കോസ്തോ കുടുംബത്തിലോ, കുടുംബത്തിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ മോനോ മോളോ സെക്രട്ടറി മോനോ മോളോ ബോർഡ് മെമ്പറിന്റെ മോനോ മോളോ ആയി ജനിച്ചാലും മോന്റെ മോടെ മോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അറിയാമോ, 10,000-കണക്കിന് മക്കൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അപ്പച്ചന് ഒറ്റ കൊച്ചുമക്കളുമില്ല. Innumerable children for God, but not a single grandchild. So don't pray our grandfather which art in heaven. No, there is no grandfather. വലിയപ്പച്ചനില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കിയവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. Each and every one of you, we are children, teenagers, boys, girls, born in Christian family, any family you are. സ്വർഗരാജ്യം കാണണമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു പുതുജനനം വേണം. ഈ വചനം അകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലണം. നീ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാ പോരാ, അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നുണ്ട് ടൈം പാസ് വന്നാൽ പോരാ. തുളയ്ക്കുന്ന ഇരുവായ്ത്തലുള്ള ഏതുവാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള ദൈവവചനം തുളച്ച് 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 ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറണം. പാപത്തിന്റെ വേരുകൾ അകത്ത് മുറിക്കണം. തലവാട്ടി ജനിച്ചത് പറഞ്ഞിരുന്ന പോരാ, വീണ്ടും ജനിച്ചതേ സ്വർഗരാജ്യം. വചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മോനെ മോളെ. God has not the grandchildren. മോന്റെ മോൻ മോടെ മോൾ മോന്റെ മോൻ. ഇവൻ ആദ്യകാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടും. മോന്റെ മോൻ മോടെ മോൾ മോടെ മോൾ മോന്റെ മോൻ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അവിടെ മോന്റെ മോനില്ല, മോടെ മോളില്ല. God is only a father. He will never become a grandfather. വീണ്ടും ജനിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ഇതില്ലാതെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നു. നീ കുറെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? 15 വയസ്സുള്ള ബാലകനായി ഞാൻ വടക്കേന്ത്യയുടെ വയലുകളിൽ ചെന്നു. ഹിന്ദി പഠിച്ച ആദ്യ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. 1000-കണക്കിന് പോകണം. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പാസ്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എൻ്റെ കാലെത്തണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പോകും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുന്നുകളും മലകളും താണ്ടി എവിടെ ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന മയൂർവിഹാർ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രായത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ചുറ്റും 100 വീടുകൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ ലയിക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ പോയി ഒരു ട്രാക്റ്റെങ്കിലും കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ഹൃദയം വേദന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അതിനെ ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു ദർശനമായിരുന്നു പോയത്. അങ്ങനെ ആദ്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും കൊണ്ട് പോകും. എന്ത് വിളിച്ചു ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചിലരോട് ईसु मसीह दुनिया में आया എന്ന് പറയും. बहुत अच्छा हो गया എന്ന് പറയും. ईसु मसीह क्रूस पर मरा എന്ന് പറയും. क्या करेगा, मर गया. ईसु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा എന്ന് പറയും. कमाल हो गया എന്ന് പറയും. ईसु मसीह जल्दी आएगा എന്ന് പറയും. അനേതും അങ്ങനെ നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ईसु मसीह पर विश्वास करो എന്ന് പറയുമ്പോൾ क्यों नहीं विश्वास करेगा, कब विश्वास करें. ഞാൻ പറയും आज विश्वास करो. അന്നേരം आज कितने बजे
ഈ ഇടിയറ്റിനോട് എന്തോ പറയണം, എനിക്കാകെ വിഷമം വരും. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇത്ര ദീർഘക്ഷമ ഇല്ലല്ലോ, 15 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ചോര തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ. നീ എപ്പോഴേലും വിശ്വസിക്കണം, എനിക്ക് നിന്റെ കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന നേരമില്ല, ട്രാക്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ പോകും. അപ്പൊ നല്ലൊരു കമന്റ് പറയും, കിത്തന അച്ചാ ലടുക്ക കിത്തന അച്ചാ ചാച്ചലൻ രോജീശുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത. എന്നെ വളരെ പ്രശംസിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടി. ഇവരെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രശംസിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ഈ അഭിനന്ദനം, അനുമോദനം വീണ്ടും ജനമല്ല, അംഗീകരണമാണ് വീണ്ടും ജനം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്രീഷിയേഷൻ അല്ല, കൺഗ്രാജുലേഷൻ അല്ല. പിന്നെയോ, ക്രിസ്തു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ നീ ഭാഗ്യശാലിയാണ്. നിക്കോദിമോസ് പറഞ്ഞു, നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രൈസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്. എന്തുവാ ഈ അടയാളം ചെയ്തത്? ആകെ കൂടെ അന്നോടെ അടയാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ജോൺ 2 ചാപ്റ്ററിൽ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതാ പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. നീ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി കുറെ പേരെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കാനാ വന്നത്? എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ കുറെ പേർക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല വന്നത്. കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ വീഞ്ഞു പോരാതെ വന്നു. എൻ്റെ അടുക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും, വെറുതെ പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി കുടിപ്പിക്കാനല്ല എൻ്റെ പിതാവ് അയച്ചത്. വെള്ളം നന്നാക്കാനല്ല, മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളം നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. കരങ്ങളിൽ കുറച്ചൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യണം. Turning water into wine. I want to change, transform the heart of people. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഉള്ളത്തെ നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്, ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനാണ്. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. സഹോദര സഹോദരി, യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ടീനേജേഴ്സ്, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, are you really born again? You know the date of birth. Do you know the date of a rebirth? Receiving, accepting Christ as your personal Savior. I told you, an 8-year-old boy received Jesus today. I am not a grandson of God. Thank God I became a son of God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വീണ്ടും ജനിക്കാതെ ദൈവരാജ്യം കാണുകയിൽ അറിയുന്നില്ലേ? Don't you know anybody present here not having the experience of rebirth? You must be born again tonight. Jesus Christ is here. The word of the Lord. വചനം നിന്റെ അകത്ത് വരട്ടെ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിന്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. Lord, I need a rebirth. Praise the Lord. Question number 2. Romans 6 verse 3 please. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 3 and 4 please. Romans 6 3 and 4. അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ജലസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് കൽപ്പനയുള്ളൂ, അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ, അവർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പീൻ, അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുവിശേഷങ്ങളിൽ കമാൻഡ്മെന്റേ ഉള്ളൂ, മീനിങ് ഇല്ല. ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റൽസ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം ഉള്ളൂ, മീനിങ് ഇല്ല. പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ 3000 പേർ സ്നാനപ്പെട്ടു. ഫിലിപ്പ് പോഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. ലുദിയ കുടുംബം സ്നാനമേറ്റു. കാരാഗ്ര പ്രമാണി കുടുംബം സ്നാനമേറ്റു. അങ്ങനെ അനേകരുടെ സ്നാനങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൽപ്പനയുള്ളൂ, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന്റെ റിയൽ മീനിങ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം ലേഖനങ്ങളിലാണ്. പുസ്തകം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുങ്ങിയത് വെള്ളത്തിനല്ല ശക്തി, ആറിനും തോടിനും അല്ല ശക്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിന്റെ പിൻപിലെ കൽപ്പനയ്ക്കാണ് ശക്തി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയി ഒന്ന് മുങ്ങി, ഒന്ന് പൊങ്ങി, എന്തോ ഇരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ടീനേജേഴ്സ്, ഈ സ്നാനവെള്ളത്തിന് ഒരു ശക്തിയുമില്ലെന്ന് ഞാൻ വേദപുസ്തകം പൊക്കി പറയാം. H2O, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, മിക്സ് വാട്ടർ. തിളപ്പിക്കൂ, ഇവാപറേറ്റ്, തണുപ്പിക്കൂ, ഐസൊലേറ്റ്. അതിന് ഒരു ശക്തിയില്ല. അതിനകത്ത് ദിവ്യത്വമില്ല, ഡിവിനിറ്റി ഇല്ല, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല,
ഹീലിംഗ് പവർ ഇല്ല. സ്നാനപ്പെട്ട രോഗം സൗഖ്യമാകും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ 100% പറയാൻ സാധിക്കും നോക്കത്തില്ല. സ്നാനപ്പെട്ട ഭൂതം പോകും ഇല്ല, സ്നാനപ്പെട്ടാൽ 7 ഭൂതം നിന്റെ ദേഹത്ത് കയറും. അല്ല, അതിനകത്ത് ഭൂതശാന്തി ഇല്ല, രോഗശാന്തി ഇല്ല, ഹീലിംഗ് ഡിവിനിറ്റി ഇല്ല. സ്നാനത്തൊട്ടിക്ക് ശക്തിയില്ല, സ്നാനവെള്ളത്തിന് ശക്തിയില്ല, സ്നാനക്കടവിന് ശക്തിയില്ല. പിന്നെയോ അതിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കുമാണ് ശക്തി. സ്നാനപ്പെട്ടില്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ? ഇതാരോട് ചോദിക്കുന്നു? കമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നോട്ട് ആരെ ഇല്ലെങ്കിലും സർവീസ് മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പറയാം. സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് what are you to do? ചോദിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ല, വിവരം പറയും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലു, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണും, രോഗം ബാബു തുറക്കും, നാല് മിനിറ്റ് പല്ലി കണ്ടത് ഈ ശ്വാസം വിളി പോരാ, ഈ പുറത്തെടുക്കും, അല്ല രണ്ടും കൂടെ എടുക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് 3 ഗുളിക കുറിച്ച്, ഒന്ന് കാലത്ത്, ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഈ അസുഖം വേറെ മക്കളെ, വേറെ ആശുപത്രി പോയി ചികിത്സിച്ചു അത് കരാവുകയും. പേഷ്യൻസിന് മേലധികാരം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു, സ്റ്റുഡൻസിന് മേലധികാരം ടീച്ചറിന്, മിലിറ്ററിയുടെ അധികാരം കമാൻഡർക്കാണ്, സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരം യേശുക്രിസ്തുവിന്. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അതിനപ്പുറം നിന്റെ മൂക്കിലോടുന്ന ജീവശ്വാസം ഊതിത്തന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ വിനയമായി അപേക്ഷ അല്ല സ്നാനം, ആധികാരികമായി കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് സ്നാനം. ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മോടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നു. ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര മോടെ കല്യാണമായി എല്ലാവരും വരണം, ഡിസ്ട്രിക്ട് വരും. മത്തായി ചാക്കൊച്ചനം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. ഒരു ഭാവന പേര് പറയുക, നീ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷയുമില്ല, അത് കല്യാണക്കുറിയാണ്. നിനക്ക് വേണോ, സമയമുണ്ടോ, പോയില്ലെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല, അത് കല്യാണക്കുറിയ. പക്ഷേ മത്തായിച്ചനൊരു സമൻസ് വന്നു കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞു. ദിവസം ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാം തീയതി 10:50 കോട്ട നമ്പർ 101 മത്തായിച്ചൻ ഹാജരാകണം. മത്തായിച്ചൻ പറഞ്ഞു, വണ്ടയുടെ മോടെ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല, പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സമൻസ് വരും, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വരും, പിന്നെ പോയില്ലേ വണ്ടി അയച്ചു തരും, പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് ഫ്രീ. മകളെ, മറ്റേത് കല്യാണക്കുറിയായിരുന്നു, ഇത് കമാൻഡ്മെന്റ്. Brothers and sisters, water baptism is not a request, not an appeal, not a suggestion, not an option, not a request. It is the commandment of the Lord of Lords, King of Kings. രാജാവിന്റെ ആധികാരികമായ കൽപ്പനയാണ് സ്നാനം. വെള്ളത്തിനല്ല ശക്തി, കൽപ്പനയ്ക്കാണ് ശക്തി, കൽപ്പനയ്ക്കാണ് ശക്തി. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, ആ സുവിശേഷത്തിലെ കൽപ്പനയും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന സംഭവത്തിന്റെ മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നിനക്ക് ഒഴിയാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല, ഒരു മുടം തന്നെയായി നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അനുസരിച്ച് പറ്റൂ. ഇതൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാമോ? ഒരു വാക്ക് പറയണം. ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം പരിചയമുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹിതരാണെങ്കിൽ ഒരു ചിരി, ഒരു തലയാട്ട്, ഒരു സന്തോഷം, എന്തൊരു ബോഡി തന്നെ പറയും, എന്തൊരു സന്തോഷം. ദേഷ്യമുള്ളവരെ വഴി വന്ന് പല്ല് ഞാറ് കണ്ണൂരിട്ട് ഒരു മലപിടിച്ചു ഇവിടെ കയറി വന്നു. അതാണ് ലാംഗ്വേജ്. നല്ല പാട്ട് ഇവിടെ പാടും. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടുണ്ടോ? അവരും കൂടെ കയ്യനക്കുന്നു, കാലനക്കുന്നു, തലയനക്കുന്നു. ഈ അങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള കൊതിയാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വാച്ച് നോക്കുന്നു, ഗുലമാല പിടിച്ചത് 10 രൂപ. ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. സ്തോത്രം. നല്ല ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിലിഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ TV കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നാണ് അവർ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നെപ്പോലുള്ളത് നോക്കാം, 2 കമ്പിനിടയ്ക്കൂടെ 10 പോയി എന്തോ നോക്കാം, നീ അമേരിക്ക. പക്ഷേ ഇതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ്. അവർ വന്ന 4-5 ഇടയ്ക്ക് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന കണ്ടാൽ കാപ്പിയും വേണ്ട, ചായയും വേണ്ട, സ്നാക്സും വേണ്ട, ഭാര്യയും വേണ്ട, മക്കളെയും വേണ്ട. ഈ കളി കാണാനുള്ള കൊതി. അവസാന ഗോളടിക്കും എവനും ഒരടി. ഇവൻ 2 പാർട്ടിയിൽ കളിക്കുന്നില്ല. കളി ഓസ്ട്രേലിയയില്, അർജന്റീനയില്. ഇവൻ അപ്പച്ചനോ ഇല്ല, അതിൽ അമ്മാച്ചനും ഇല്ല, അളിയനും ഇല്ല, ആരുമില്ല. പക്ഷെ ചിത്തം ലയിച്ചാൽ ശരീരം കൂടെ ഇണങ്ങും. ഇതിന്റെ മറുവശമാണ് വെള്ളത്തിലെ സ്നാനം. 2000 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ കുരിശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാനില്ല. ഞാൻ ഗതസമന കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഗോൽഗോഥ കണ്ടില്ല,
ഞാൻ കാൽവരി മല കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ TV യിൽ ഞാനത് കണ്ടു. 4 ചാനലിൽ കൂടെ അത് റിലേ ചെയ്യുകയാണ്. മാത്യൂസ് ചാനൽ, മർക്കോസ് ചാനൽ, ലൂക്കോസ് ചാനൽ, യോഹന്നാൻ ചാനൽ. 4 ചാനൽ. എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയന്റെ ക്രൂശുമരണം ഞാൻ കണ്ടു, അടക്കം ഞാൻ കണ്ടു, ഉയർപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അവനെ പോലെ മരിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവനെ പോലെ അടക്കപ്പെട്ടു, അവനെ പോലെ ഉയർത്തു. അനുഭവമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ നിന്റെ പഴയ പാപ പ്രകൃതി മരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രകൃതി സ്നാനത്തിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു. പഴയ പാപ സ്വഭാവം. You are dead to your sin and buried in the watery grave, risen with Christ. Burial and resurrection are body language എന്ന് പറയും. ബോഡി തന്നെ. എൻ്റെ whole sinful life is dead and I buried it. പഴയ പാപപ്രകൃതി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ജലക്കല്ലറയിലെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കുഴിച്ചിടുന്നു. ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഫെയ്ത്ത്, ആന്തരിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനമാണ് മക്കളെ സ്നാനം. ഇത് ഇമോഷൻ അല്ല, ഇതൊരു കമാൻഡ്മെന്റും കൂടെയാണ്. അവിടെ ലാംഗ്വേജ് വെറും ഇമോഷനല്ല. രാജാവിന്റെ കൽപ്പന, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ടാകട്ടെ. എങ്കിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ സ്നാനമേറ്റില്ല, ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുകയില്ല. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചാകാമെങ്കിൽ നീ സ്നാനപ്പെടണ്ട, ഇവിടെ നേരെ പോകും സ്വർഗത്തിൽ. പക്ഷെ ജീവിച്ചാൽ ലൈഫ് ഈസ് ഫോർ ദ ലിവിങ്. ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ചത്ത കുഞ്ഞിന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകണ്ട, പല്ല് തേക്കണ്ട, പിന്നുണ്ടാകുന്ന മക്കളെല്ലാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇല്ല. അന്നേരെ മരിച്ചാൽ നേരെ പോകും. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറ്റുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കി? അല്ലെങ്കിൽ കള്ളനെ പോലെയാകുവാൻ, കള്ളന്റെ വാക്കു കാക്കുവാൻ, കള്ളനെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ. എന്താ പാടാത്തത്? വിവരമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് have decided to follow one thief, no turning back, no turning back. One thief before me, many thieves behind me. എന്താ പാടാത്തത്? വിവരമുള്ളവർ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ യേശുവിനെ നോക്കി പാടാൻ കഴിയുന്നൊരു പാടിയാണ്. യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ, യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കുന്നു. സ്നാനപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. സ്നാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പോകും. സ്നാനപ്പെട്ടവരാൾ അതിലെ പോകും. എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരി, ഒരു വസ്തുത നീ മനസ്സിലാക്കണം. യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എയർലൈൻസിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കേരളം നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ കേരള എക്സ്പ്രസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന സമയം ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ചാൽ ഇന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തും. എൻ്റെ കൺവീനിയൻറ്റ് ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവചരിത്രം പഠിച്ച് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങിയാണ് നിന്റെ ആയുസിൽ പോക്ക് തുടങ്ങിയത്. ഇതിനകത്ത് കള്ളന്മാരുമുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാരുമുണ്ട്, വഞ്ചകന്മാരുമുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുമുണ്ട്, പരമഭക്തന്മാരുമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ തരവുമുണ്ട്. പക്ഷേ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഗുണമല്ല നോക്കേണ്ടത്, നേരെ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് നോക്കിയാൽ മതി. പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ സകലരും നീതിമാന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല, മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചേരാതിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉള്ളവരാ ദുഷ്ടന്മാരെ ഉണ്ടില്ല. എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി പ്രോപ്പറായി പോകുന്ന അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനൊന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ശരിയാണ്, സ്നാനപ്പെട്ടത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വണ്ടിയെ കയറുവാണ്. അപ്പച്ചൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാസന നിലയിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടി. ഓടി ചെല്ലുക കോട്ടയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്. പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഒരു തിരുവനന്തപുരം. അപ്പോഴാണ് കണ്ടക്ടർ പറയുന്നത്, താൻ ബോർഡ് നോക്കിയില്ല, ഇത് എറണാകുളത്ത് പോകുന്ന വണ്ടി. അയ്യോ, അതിൽ വന്ന് കയറിയതാ, എന്നാ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ ഏത് വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മകളെ ഉടനെ പറയും, സർ
ഞാൻ ബോർഡ് വായിക്കാതെ കയറിയത്. ഇപ്പോഴാണ് ബോർഡ് വായിച്ചത്, ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. എത്രയും വേഗം വണ്ടി നിർത്തി പ്രോപ്പർ ട്രാക്കിൽ കയറണം. സഹോദരിയാണ് വിശ്വസിക്കുക, സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ബോർഡ് വായിക്കാതല്ലേ നീ ആദ്യം സ്നാനപ്പെട്ടത്? ബോർഡ് വായിച്ചില്ല. ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ബോർഡ് വായിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ പിന്നെ 1 മിനിറ്റും ആ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. ആകാശം മാറും, ഭൂമി മാറും, വചനത്തിന്റെ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റപ്പെടും. സഹോദര, എല്ലാ സഭകളിലും സമൂഹങ്ങളിലും നല്ല ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാ സഭകളിലും ചീത്ത ആളുകളും. ഒരു ട്രെയിനിലോ വണ്ടിയിലോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയില്ല. പ്രോപ്പറായി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയാണോ? അത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പെന്തക്കോസ്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പാസഞ്ചേഴ്സിനെ നോക്കിയില്ല, മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. കള്ളനെ പോലെ ആകാനല്ല, യേശുവിനെ പോലെ ഗലീലയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ നദി വരെ 70 മൈൽ നടന്നു വരികയാണ്. അന്ന് ട്രാഫിക് ചെയ്ത് ബസ്സില്ല, കാറില്ല, ട്രെയിനില്ല, ഒന്നുമില്ല. വാക്കിംഗ്. എവിടെ പോവാ? ഓൺ ദ വേ. ഈവനിങ് വാക്കിന്, എക്സസൈസ് വാക്കിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടുന്നപ്പോൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാട്ടം. ഞാനാണോ യേശു സ്നാനപ്പെടും? അല്ല. ആ ഒറ്റ പർപ്പസിന്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ വൺ പർപ്പസ്, വാക്കിംഗ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ഗലീലി ടു ജോർദാൻ. അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, കർത്താവേ, നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം, പിന്നെ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അവിടെയാണ് യേശു പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും പറഞ്ഞ് നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക്. എങ്ങനെയാ സ്നാനപ്പെടുന്നത്? ചെറുപ്പത്തിലാണോ? പ്രായമാകുമ്പോഴാണോ? തളിച്ചാൽ മതിയോ? തെറിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ? കുറി ഒഴിച്ചാൽ മതിയോ? മുക്കിയാൽ മതിയോ? ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം 3 അക്ഷരത്തിൽ ഒതുക്കി. പാപമറിയാത്തവൻ, പാപം ചെയ്യാത്തവൻ, പാപമില്ലാത്തവൻ, പരമപരിശുദ്ധൻ, പരമോന്നതൻ 70 മൈൽ നടന്നു വന്നപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ വരുന്ന നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ട മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു. എന്നെ ആരും കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് വന്ന് ലാട്ടി കൊട്ടി ഉമ്മ വെച്ച് കുടിപ്പിച്ച് ആട്ടി കീഴെ ഡൈവർ വെച്ച് വെള്ളത്തുണി വെച്ച് പിടിച്ചത് മാറ്റി ഇളക്കി കീഴ പീലയാകുമ്പോൾ അത് മാറ്റി പുതിയ തുണി വെച്ച് ആട്ടി കൊട്ടി ഉമ്മ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വിടുവാനെ നടന്നു വരുന്നതിനെ മുക്കി വിടണം. യോനാച്ച, ഇത് ഒഴക്ക വെള്ളമല്ല, ഇത് ഒഴുക്ക് വെള്ളമാണ്. നീ കരയിൽ, ഞാൻ വെള്ളത്തിനുമല്ല. ഞാൻ കരയിലും നീ വെള്ളത്തിനുമല്ല. നീയും വെള്ളത്തിൽ, ഞാനും വെള്ളത്തിൽ. പിതാവേ, മാതാവേ, സഹോദര, സഹോദരി, അങ്ങനെ നീതി നിവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാവിറങ്ങുകയുള്ളൂ. ലോകം മുഴുവൻ എതിരായാലും സ്വർഗം മുഴുവൻ നിനക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഇങ്ങനെ സകല നീതി നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്തു കാണിച്ച മാതൃകയാണ്. അല്ലെ, വീട്ടിൽ വിളിക്കാമായിരുന്നു, ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും, അല്പം സ്നാനപ്പെടുത്തി മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ച് അവൻ സ്നാനമേറ്റു. ഇതിലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നോട് ചെയ്തത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും യേശു കർത്താവും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടേ. കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിട്ടേ. ഇവർ രണ്ടുപേരും അമ്മമാരുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഗർഭിണികൾ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 30 years തിരിച്ചു വിട്ടേ. മറിയാമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ യേശു കുഞ്ഞു വളരുന്നു. എലിശബത്തിനെ അല്പനേരം ഏലിയാമ്മയെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ഏലിയാമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ യോനാച്ചൻ കുഞ്ഞു വളരുന്നു. മറിയാമ്മ ഗർഭിണി. ഏലിയാമ്മ ഗർഭിണിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ചൈത്രയാത്ര. ഒരേ ഗ്രേഡിലുള്ള 2 പേര് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്മൈലിംഗ് വരത്തില്ലേ? ഡോക്ടറിനെ, പ്രൊഫസറിനെ, ടീച്ചറിനെ, നഴ്സിനെ പോലെ ഒരു പ്രഗ്നന്റിനെ വേറെ പ്രഗ്നന്റ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏലിയാമ്മ, മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിരിച്ചപ്പോൾ ഏലിയാമ്മ മറുപടി പറയുന്നു, അകത്തൊരു തുള്ളൽ. സ്തോത്രം. അത്ര ബൈബിളിലുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ ഭാവനെ പറയുക. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, മോനെ അടങ്ങിക്കിടക്കടാ, മമ്മിക്ക് വേദന എടുക്കും. ഇതകത്ത് കിടക്കുന്ന മോനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് മിസ്റ്റർ പറയാം, അത് ഹിന്ദി പറയാം. ज़्यादा कूदेगा तो बेटा है, कम कूदेगा तो बेटी है, नहीं कूदेगा तो मुर्दा है, नहीं तो जगह बिल्कुल खाली है. अधिक जानकारी के लिए ഗൈനക്കോളജി जाओ. അധികം തുള്ളിയാൽ ആൺകൊച്ച്, കുറച്ച് തുള്ളിയാ പെൺകൊച്ച്, തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ തകരാറ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിന്ന് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഗൈനക്കോളജിക്ക് തുള്ളലല്ല,
ന്യൂമറ്റോളജിക്കൽ തുള്ളലാണ്. ഗർഭാശയ തത്വശാസ്ത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മ തത്വശാസ്ത്രം. അപ്പൊ മോന്റെ മറുപടി, മമ്മി മമ്മി ഞാൻ എങ്ങനെ അടങ്ങിക്കിടക്കും മമ്മി? മറ്റേ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നവന് ഞാനാണ് മുക്കേണ്ടത് മമ്മി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് സ്വർഗം കുറിച്ച് വെച്ച് കൊല്ലം 30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറിയാമ്മയുടെ അകത്ത് കിടന്നവൻ ഏലിയാമ്മയുടെ അകത്ത് കിടന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. 30 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ളത്തിൽ തുള്ളിയവൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ തുള്ളുകയാണ്. കരങ്ങളടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പാനം ചെയ്യുവാൻ കഷ്ടതയിൽ പാനപാത്രം അവൻ കൂടെ സ്ഥാനമേൽപ്പാൻ കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ. പാനം ചെയ്യുവാൻ കഷ്ടതയിൽ പാനപാത്രം അവൻ കൂടെ സ്ഥാനമേൽപ്പാൻ കൃപ നൽകി പ്രീതിയായവൻ. മരിച്ചു ഞാൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടെ, മരിച്ചു ഞാൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടെ, മഹത്വമായി ജീവിച്ചിടാൻ മഹിമയിൽ ആവിയാലെ പാടും ഞാൻ പരമേശ്വരു സകലം എന്റെ പാവമെല്ലാം പോകിയാൽ പാടും ഞാൻ പരമേശ്വരു സകലം. യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണോ സഹോദര? ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണോ സഹോദരി? ഈ ബൈബിൾ പറയുന്നു, നീ സ്നാനമേറ്റേ തീരും. വിവാഹം ആലോചിച്ചു, ചെറുക്കന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പെണ്ണിന് ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വീട്ടുകാർക്കും തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറിയടിച്ചു, വെഡിങ് കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു, ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. വഴി വഴിച്ചതിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നേരെ യോയി പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു. തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉമ്മയും വെച്ച് നടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു. ഈ പുസ്തകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാം. മനസ്സിലായി? കുറച്ചെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നു, ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു, ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്തു, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തെങ്കിലും ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒന്നാകണമോ? വിവാഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കണം. നിയുക്ത ദിവസം മണവാളൻ വരുന്നു, മണവാട്ടി വരുന്നു, വേദിയിലെത്തുന്നു. ബൈബിൾ പ്രകാരം ഷീ ഈസ് thy companion and wife of the covenant. ഉഭയസമ്മതം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാർമേൽ വിളിച്ചു പറയും, ഇപ്പോൾ മുതൽ ഇവർ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടും. ഇതാ സ്നാനം. യോഗത്തിൽ വെച്ച് കൈപൊക്കി, നിനക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, യേശുവിനെ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ രണ്ടിനാണ് കിടന്നത് മക്കളെ. പക്ഷെ ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ പാടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. നീ പറയുക, അന്ന് ഞാൻ കൈപൊക്കി എന്തിനെന്നറിയാം? എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ മരിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു. അവൻ അരിമത്തിയ യോസേപ്പിന്റെ കല്ലറിൽ അടക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ ഈ ജലക്കല്ലറിൽ ഞാൻ കുഴിച്ചു. അവൻ ഉയർത്തതുപോലെ ഞാൻ ഉയർത്തും. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത്. അല്ലാത്ത സഹോദര സഹോദരി, നീ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല. ഇതെന്റെ വേർഷനല്ല. വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജലസ്നാനമേൽക്കാത്ത വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല. You are united to the body of Christ through what? Don't you know that? വീണ്ടും ജന്മം കൂടാതെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരുത്തനും ഒരുത്തിയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോവുകയില്ല. Don't you know? Next, ജലസ്നാനം ഈ പുസ്തക പ്രകാരം കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല. Don't you know? Question number 3, 1 Corinthians 3:16 and 17. Please, 1 Corinthians 3:16-17 വായിക്കൂ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? Don't you know? Your body is the temple of the living God and the Holy Spirit dwelleth in you. Praise the Lord. 17ാം വാക്യം നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. Your body is the temple of the Holy Spirit. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സമാഗമന കൂടാരം കാലം കഴിഞ്ഞു, സോളമന്റെ ദേവാലയം കാലം കഴിഞ്ഞു, സെരുബ്ബാബേലിന്റെ ദേവാലയം കാലം കഴിഞ്ഞു. 46 വർഷം കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിപ്പണിതിരിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ സൗധം കർത്താവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യെഹോവാവിന്റെ ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിച്ചില്ല, കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ദേവാലയം
Don't you know we are the temple of the living God? ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ, we are the temple of the living God. നാമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. 3 തരത്തിലെ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയും. നമ്പർ 1 human spirit, 2 evil spirit, 3 holy spirit. First Thessalonians 5:23 your spirit, soul and body. Hebrews 4:12 body, soul and spirit. മരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ബോഡി മാത്രമേ ഇവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാണനും ആത്മാവും വേർപെട്ട് നിത്യതയിലേക്ക് ചെല്ലും. അതിനുശേഷം എത്ര പ്രക്രിയ നടത്തിയാലും ദൈവരാജ്യം നീ കാണുകയില്ല. വാഴയ്ക്ക് വളമിടേണ്ടത് വാഴക്കൊല വെട്ടിയ ശേഷമല്ല. വാഴ നട്ടു, വാഴ വളർന്നു, വാഴ കൊലച്ചു, കുല പഴുത്തു, കുല വെട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു. പിന്നെ ഓർത്തത് അയ്യോ വളമിട്ടില്ലല്ലോ, സാരമില്ല, വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവൻ ഏത് വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദിമാഗ് ഖരാബ്. വാഴയ്ക്ക് വളമിടേണ്ടത് കൊല വെട്ടു മുൻപേ. നിന്റെ പ്രാണൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടും മുൻപേ നീ വീണ്ടും ജനിച്ച് മതിയാകണം. Praise God. പ്രാണൻ, body is here, soul, personality, eternal spirit has departed before your death. You must be born again. അങ്ങനെ അതാണ് human spirit, body human. 2 evil spirit, Ephesians 2 verse 2 അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, the spirit that dwelleth in the children of disobedience. അതാണ് ദുരാത്മാവ്. അത് പ്രാപിക്കാൻ ഉപവാസം എടുക്കണ്ട, പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട, 40 ദിവസം ഉപവസിക്കണ്ട. കർത്താവേ ദുരാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണേ, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി, ദുരാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണേ. ആരും ഉപവസിക്കണ്ട, ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കിട്ടണ്ട. ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത വലത്ത് ഇരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരോടും 2 കളികളോടും ആകെ പീച്ചെ ദേനെ ബായെ ബൈറ്റ്നെ വാലെ ചാർ ചോർ കേലി എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായി? മുമ്പിലും പിൻപിലും ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരോട് എന്നോടല്ല, ഇതെന്നോടല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് ഇത് കയറും. മനസ്സിലായോ? Evil spirit, the spirit that worketh in the children of disobedience. അനുസരണക്കേടിന് മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. 3 holy spirit. ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷികൾ. Repent and be baptized, you shall receive the Holy Spirit. അനുസരിക്കുന്നവർ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. Don't you know that your body, ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ആത്മാവ്, യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വന്നതെന്ന് പറയാമോ? എല്ലാവരും ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ. പ്രാവ്. ഈ പ്രാവിനെ ബൈബിളിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണെന്നറിയാമോ? ഏത് സംഭവത്തിലായിരുന്നു? വെരി ഗുഡ്. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാവ് എത്ര വട്ടം ഇറങ്ങി പോയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2. വേറെ ഉത്തരവുണ്ടോ? 3. വേറെ ഉത്തരവുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ 3 പറഞ്ഞാൽ മതി. 1, 2, 3 എല്ലാം പറയണം. ആദ്യം പ്രാവിനെ ഇറക്കി വിട്ടു, പറഞ്ഞു. നിലത്തെങ്ങും കാല് വെക്കാതെ പ്രാവ് മടങ്ങി വന്നു. 2 പ്രാവിനെ ഇറക്കി വിട്ടു. ആമേൻ. അത് ഒരു ഒലിവിലയുമായി മടങ്ങി വന്നു. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രാവിനെ വിട്ടു. ആ പ്രാവ് മടങ്ങി വന്നില്ല. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ടൈം, സ്തോത്രം, മുഴുവൻ വിട്ടു. നിലത്തുകാൽ ഇബ്രാഹിമിൽ വന്നു, ശൗലിന്മേൽ വരുന്നു, ദാവീദിന്മേൽ വരുന്നു, വരുന്നു പോകുന്നു, വരുന്നു പോകുന്നു, വരുന്നു പോകുന്നു. നിലത്ത് കാല് വെച്ചിട്ടില്ല. ടെമ്പററി ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരും, വിസിറ്റിംഗ് വീസായി വന്നേച്ച് പോകുന്ന പോലെ വന്നു പോവുക. പിന്നെ പ്രാവിനെ തുറന്നു വിട്ടതും യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ പ്രാവ് വന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രാവ് 3.5 കൊല്ലം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. യേശുവിനെയും കൊണ്ടങ്ങ് പോയി. ഒലിവിലെയും കൊണ്ട് പോയതുപോലെ 2ാം ട്രിപ്പിൽ ഒലിവിലെയും കൊണ്ട് പോയതുപോലെ യേശുവിനോടൊപ്പം പോയി. 3ാമത് ഈ പ്രാവിനെ തുറന്നു വിട്ടത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. ആ പ്രാവ് ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും ദൈവസഭയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രാവ് പോവുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മന്ദിരം, നിന്റെ ശരീരം ദൈവ മന്ദിരമാണ്. അത് നശിപ്പിക്കരുത്. അത് പുകവലിക്കാനുള്ളതല്ല. പുകവലിക്കണമെന്ന് ഈ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിൽ പുകക്കുഴൽ ഉച്ചയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോക്ക് എക്സിറ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ടോ? ഒരു ഫാക്ടറിയിലും പുക താഴോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ, മേലോട്ടല്ലേ പോകും.
അതുകൊണ്ട് തപ്പി നോക്കി മേലോട്ട് കുഴലുണ്ടാക്കി പോകലും നിർത്തരുത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ഈ മൂക്ക് താഴോട്ടാണ്. അത് പോവിടാനല്ല, ശ്വാസം വിടാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു മൂക്കിന് 2 തുളയമേ ദൈവം അനുവദിച്ചുള്ളൂ. എക്സ്ട്രാ തുളയം കിടങ്ങാമണി വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, ദൈവം നന്നായി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഭയങ്കര അതിശയമായി ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ എത്ര പേർക്ക് കൈകൊക്കെ അല്ലേ പറയാം. നമ്മുടെ ദൈവം വിദഗ്ധമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഷേപ്പ് ചെയ്തു. Don't you know? Your body is the temple of the Holy Spirit. നീ നശിപ്പിച്ചത് ദൈവം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. Keep your body clean in the presence of Almighty God. Next question, 1 Corinthians chapter 5 and verse 6, please. എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറക്കുക. 1 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക. 1 Corinthians chapter 5 and verse 6. അസാര പുളിമാവ് പിണ്ഡത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? Don't you know? Little leaven yeast leaveneth the whole lump. അസാര പുളിമാവ് പോലെ പിണ്ഡത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ. എന്താ പശ്ചാത്തലം? കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ തുള്ള ആട്ടം ചാട്ടം പാട്ട് ബഹളം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദുർനടപ്പുകാരനെ സഭ വെച്ച് പുലർത്തുക, അവനും കൂടെ സഭയിലുണ്ട്. ആടിപ്പാടി ചാടി തുള്ളി വെച്ച് തിരുവത്താഴെ മോന്തി കുടിക്കുന്ന ഒരു പരമ വ്യഭിചാരി. 13-ാം വാക്യം. ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും. അവനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് സഭ. അല്ല, ചില പറയും കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ. മോനെ, കൊയ്ത്തോളം വളരേണ്ടത് സഭയ്ക്കകത്തല്ല, അത് വയലിലാണ്. ദൈവസഭ തുറക്കപ്പെട്ട വയലല്ല, ഇത് കെട്ടിയടച്ച തോട്ടമാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് New Testament church is not an open field but it is enclosed garden. അതിലും വരമ്പും അടുക്കും ചിട്ടയും ബെല്ലും ബ്രേക്കും അച്ചടക്കമുള്ള the walls of righteousness, the walls of separation, the walls of holiness and the walls of discipline. My church is enclosed garden. അതിലും വരമ്പും അടുക്കും ചിട്ടയും ബെല്ലും ബ്രേക്കുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവസഭ. ഇതിലെ സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരാം, നോ പ്രോബ്ലം, എനിബഡി. പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സഭാപ്രസംഗി 10:1 ചത്ത ഒരു ഈച്ച തൈലക്കാരന്റെ തൈലം മുഴുവൻ. ഹെബ്രായർ 12:15 ഒരു കയ്പ് വേര് മുളച്ചാൽ മതി, അനേകർ മലിനപ്പെടും. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം ഒരാൾക്കാൽ സഹോദരൻ പിടിച്ചാൽ മതി, യുദ്ധം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. 3000 പേര് തോറ്റോടുന്നു, 36 പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. എമർജൻസി ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചുകൂട്ടി മൂപ്പന്മാർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ നിലവിളിക്കുന്നു. ഉപദേശി ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദൈവമേ, നാറ്റിതെന്തേ? മൂലം യുദ്ധം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ജോഷുവ 7, ഇനി സംഖ്യ 12. ഒരു വലിയ പിഴച്ച നാവുകാരി വാക്കുകൾ മൂലം ദൈവജനത്തിന്റെ യാത്ര 7 ദിവസം മുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് 1 മില്യൺ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു യോന തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. കപ്പൽക്കാരും മുഴുവൻ മുങ്ങിയില്ലേ? നിലവിളിച്ചില്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കുക. അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ഡത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരു ചത്ത ഈച്ച മുടകം മൊത്തം നാറുമെങ്കിൽ, ഒരു കയ്പ് വേര് മുളച്ചാൽ അനേകർ മലിനപ്പെടുമെങ്കിൽ, ഒരാൾക്കാരുടെ പാപം മൂലം യുദ്ധം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുമെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ മൂലമായി ദൈവജനത്തിന്റെ യാത്ര 7 ദിവസം മുടങ്ങുമെങ്കിൽ, ഒരു വഴിതെറ്റിയാൽ കപ്പൽ മുഴുവൻ മുങ്ങുമെങ്കിൽ, വഴി പിഴച്ചത് 2 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. പാസ്റ്ററേ നിന്റെ കഷ്ടകാലം, കമ്മിറ്റിയെ നിന്റെ നാശകാലം, കേൾപ്പാച്ചയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ആർക്കും മുടക്കാനാവില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാം, ഉദാഹരണമുണ്ട്. 45 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. മലയാള പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഉതിർന്ന മലരുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. മലയാളക്കരയിലെ വേർപാട് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം കുറിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. ആവലോടെ ഞാനത് വായിച്ചു. 40 വർഷത്തിനുമ്പ് വായിച്ചു. സഭയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ പര്യാപ്തമായ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ദൈവദാസൻ വേർപാടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് P.V. ജോർജ് സാർ. യുണീക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് മിസ്റ്റിക് ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ നിഷ്ഠൂരനായ മനുഷ്യന്
ദൈവജനത്തിനിടയിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. കോട്ടയത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗമുള്ള ഒരു ബ്രദർ സഭയിൽ ഒരു സഹോദരനെ മുടക്കണം, ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജോർജ് സാർ വന്നാൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വളരെ കറക്റ്റ്. ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു വരുത്തി ദീർഘയാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വന്നു, സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടി, സഹോദരനെ മുമ്പിലിരുത്തി വിസ്താരം തുടങ്ങി. വിസ്തരിച്ച് ഇവൻ കുറ്റവാളിയെ തെളിയിച്ചു. സഭയിൽ നിന്ന് മുടക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ മുടക്കി കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ബ്രദർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. അവൻ ഓരോരുത്തരെയും വിവേചിച്ചു. കള്ളനെ അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും പോകുന്ന വഴികൾ പറഞ്ഞു തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് മനസ്സിലായി ഇവനെ മുടക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ. ഭരണാക്ഷയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വിധി കേൾക്കാതിരിക്കും. മഹാനായ PV ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധിമാൻ. സഹോദരങ്ങൾ, ഇവിടെ കേട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഈ സഹോദരനെ വിശുദ്ധന്മാണ് ഒരു സഭയിലും ഇനി മേലാൽ അംഗമായി നിൽപ്പാനാണ് അർഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ സഭയിൽ ഇവനെ മുടക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമൊന്നും എല്ലാവരും വിളിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാണ് സഭയിൽ അവരെ കയറ്റരുത്, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇവനെ ഇറക്കരുത്. മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ടത്തെ മുഴുവൻ രാത്രി ഞാൻ പറയിട്ട് ഉടുപ്പ് മലിനമാക്കാത്ത കുറെ പേർ സർവീസ് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയ വെള്ള ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് നടക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മാലിന്യപ്പെട്ടിടാതോടിയിടുക സമർപ്പണത്തോടാണ് മണവാളൻ കൈയടിച്ച പണിയ അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞൂടെ? നിനക്ക് ബോധമില്ലേ? അറിഞ്ഞുകൂടെ? ഡോണ്ട് യു നോ? 1, 2, 3 ഒന്ന് വായിച്ചേ. First Corinthians chapter 6 beginning from verse 1, 2, 3. നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് മറ്റൊരുത്തനോട് ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല അഭക്തന്മാരുടെ മുൻപിൽ വ്യവഹാരത്തിന് പോകുവാൻ തുനിയുന്നുവോ? കോർട്ടും കച്ചേരിയും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുനിയുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? അടുത്ത വാക്യം, ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ? ലോക കോടതി പോകുന്ന കാര്യം, സഭയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റേത് പോകാതിരിക്കും അവരവരുടെ കഴിവ് പോലെ. പക്ഷെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തീരണം. അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ. നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. We will judge the angels, fallen angels. ഒരു ദിവസം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കും. സ്തോത്രം. യെസ്, വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓടി. തിരുവനന്തപുരം കൊടുത്തില്ലേ കേസ്? എന്ത് കൊടുത്താലും കേസ്. അടൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ടിൽ കേസ് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചില്ലെന്ന് IPCയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹിന്ദു അയാൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ അഭിഷേകം? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വക്കീൽ പറഞ്ഞു, പാടുമ്പം ബഹളം വെക്കുന്നതാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ സെക്രട്ടറി ആക്കുന്നത്? മര്യാദയ്ക്ക് പാടുന്ന സെക്രട്ടറി ആയാലും മതി, അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ കോർട്ട് വിധിച്ചു. പാടുമ്പം ബഹളം പോകാനുള്ളവർക്ക് അറിയാമോ അഭിഷേകം എന്തു? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ലജ്ജയില്ലേ സഹോദര സഹോദരി? കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്രം, ഡൽഹി മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെ കണ്ട നല്ല കോടതിയിലൊക്കെ എനിക്കിതിനായിട്ട് കേസ് പോയത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കൊച്ചു കോടതി പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകും. രാത്രി 12 കഴിഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കും. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവന്റെ പക്കൽ എന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ചിലരെങ്കിലൂടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ. എനിക്ക് വക്കീൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ,
അത് ഹെവൻലി വക്കീലാണ്. ഫീസ് എൻ്റെ കണ്ണുനീര്. അരുമനാഥ, ഞാൻ ഈ കുപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് 14 വയസ്സിൽ. യു നോ മീ. ഒരു സത്യം ഈ പുസ്തകം കൈപ്പിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ സാക്ഷ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സകല കേസും പരാജയപ്പെട്ടു. മുട്ടിന്മേൽ കോടതി വിജയിക്കും. എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര സഹോദരി, അന്യായമായി നിന്നെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ, കത്തുകൾ എഴുതി പത്രത്തിലൂടെ നിന്നെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു മറുപടിയും പറയണ്ട. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ന്യായമായി അവന്റെ പക്കൽ പറഞ്ഞ ഓഫീസിലായാലും കമ്പനിയിലായാലും ആത്മീയകൂടത്തിലായാലും നിന്നെ കരുതേച്ച് മുഖത്ത് കരുതേച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എഴുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയൊന്നും പ്രസിദ്ധിയില്ല. കൈ വന്ന് എന്നെ അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. നോ, ഡു യു വാണ്ട് ടു, കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, യു വാണ്ട് മീ ടു സീ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓർ ഡു യു വാണ്ട് ടു സീ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്? മോനെ, നീ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണോ അതോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ കാണണം? ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നീ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണാം. അവിടെയാണ് വിജയം വന്നത്. തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവന്റെ പക്കൽ കാര്യം ഫലമേൽപ്പിച്ച് വിജയിച്ചവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവർ താളടിയാകും. മുട്ടുമേ കോടതി നീ കോർട്ടിൽ വിജയിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം. അതിന്റെ വില കണ്ണുനീര് മാത്രമേ കേട്ടോ. നിനക്ക് ഉദ്യോഗം ചെയ്യാൻ കമ്പനിയിൽ, ഓഫീസിൽ, ഫാക്ടറിയിൽ, ദേശത്തൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്. നിന്നെ കരുതേച്ച് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുട്ടുമേ കോടതി. ഞാൻ രാത്രി 12 കഴിഞ്ഞേ ഇത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാ കഥ അടച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ കടങ്ങളിൽ അത് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായമായി വിധിച്ചു. മുട്ടുമടക്കി എൻ്റെ പുറകെ വന്നു, രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ. ഞാൻ സകല തെറ്റും ചോദിച്ചു. കേസ് കൊടുത്തോടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി. കേസ് എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയത്. അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തോന്നി, ചെന്ന വണ്ടിക്കൂലി തോന്നി. സ്തോത്രം ഉണ്ടായി. കാരണം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ഒരു ന്യായാധിപനുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. ചെയ്യല്ലേ, അല്പകാലമുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് അല്പസമയമേ ഈ ലോകത്തെ ഇനി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സഹോദര സഹോദരി, ഈ ദേഷ്യവും ശാഠ്യവും തൊന്നപക്ഷവും കോപവും ഈർഷ്യയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞ് നടക്കാതിരുന്നി ഇനിയിപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അവളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും. അവനെ ഞാൻ കീറുമെന്ന് തിളച്ച് കോപം തള്ളുമ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കോപം ഇളകി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെമിത്തേരിയിലൂടെ പോകണം. സെമിത്തേരി അവിടെ കല്ലറകൾ ഇടയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം 3 വട്ടം ചൊല്ലണം. 133 സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം. ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ എത്ര ശുഭവും. ഞാനും നാളെ ഇവരുടെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടവനാകുന്നു, കിടക്കേണ്ടവളാകും. 3 വട്ടം ചൊല്ല്. 100% നിന്റെ കോപം പോയിരിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം സ്തോത്രം. എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, ഒരു ചെറിയ ആയുസല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇരിക്കുന്ന കസേര എഴുന്നേക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്താലും പോകും. അതുകൊണ്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കാണിക്കാതെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തെ പ്രശ്നം സഭയ്ക്കകത്തെ തീരാ. പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. 124 സങ്കീർത്തനം താഴോട്ട് വായിച്ചു പറഞ്ഞു. അവിടെ എവിടെ ആലയത്തിൽ ന്യായാസനങ്ങൾ, ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്റെ ന്യായാസനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. ദൈവാലയത്തിനകത്താണ് ദൈവമക്കളുടെ ന്യായാസനം. മനസ്സിലായോ? പുറത്തല്ല. അവിടെ എവിടെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. അവിടെ ന്യായാസനങ്ങൾ. ഗുണദോഷ വിവേചനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായി പരിജ്ഞാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതിനകത്ത്. ദൈവസഭയിലെ പ്രശ്നം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത്. ഇനി ലോകത്തിലേത് പ്രശ്നമായാലും സ്തോത്രം, ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവന്റെ പക്കൽ കാര്യം ഫലമേൽപ്പിച്ചാൽ വിജയിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമുള്ളവരോ ഹല്ലേലൂയ പറയാം. 1 Corinthians 6th chapter 9, 10 please. 1 Corinthians next question 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9ഉം 10ഉം. അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പീൻ. എന്തുവായി അന്യായം? എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ഈ അന്യായം? നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പീൻ. ദുർനടപ്പുകാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വയഭോഗികൾ, അതിന് ഹോമോസെക്ഷൽ നരകം, സ്വർഗഭോഗികൾ എന്നും ആണ് അതിന്റെ ശരി തർജ്ജമ. സ്വർഗഭോഗികൾ. അടുത്തത് പുരുഷകാമികൾ, കള്ളന്മാർ, അത്യാഗ്രഹികൾ, മദ്യപന്മാർ, വാവിഷ്ഠാനക്കാർ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ,
എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി പാടി ഇവിടെ ബഹളം വെക്കാം, തുള്ളാം, ആടാം, പാടാം, ചാടാം, എല്ലാം ശരിയാണ്, നല്ല കുപ്പായം ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മരണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ 1000 കോടി സൂര്യന്റെ പ്രഭയെ വെല്ലുന്ന തേജോ വലയത്തില സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട്. അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ അറിഞ്ഞില്ല, കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ല, ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ല, ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല, പരമരഹസ്യമായിരുന്നു അവിഹിത ബന്ധം. ഭർത്താവ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി, ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു, അപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. അയ്യോ, ഭാര്യയെ വിട്ടു, ഇനി 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഉത്തരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച പല്ലിക്കുട്ടികളും കീഴെ കട്ടിന്റെ കീഴിൽ പത്തിരുന്ന മൂട്ടക്കുട്ടികളും പലയും കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ചിലന്തിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമേ പാപം കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച മൂടാ ഇൻസെക്ട്സ് അല്ല ഇത് കണ്ടത്. ഇവയെ ഉണ്ടാക്കിയ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ഒരു ദൈവം. സകല മുറി നീ അടച്ചാലും, സകല കട്ടണ നീ ഇട്ടാലും, 0 പോയിന്റ് ബൾബും നിന്റെ മുറിക്കകത്തില്ലെങ്കിലും അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ഒരുവൻ സകലതും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മൊത്തം കാണിക്കും. എന്തോ അടുക്കാൻ വയ്യ. അവിടെ സിംഗർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചകളിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. നമ്മുടെ മലയാള കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് യോഗത്തിന് വന്നാൽ എത്ര കസേര കാലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനിടെ കയറി ഇരിക്കത്തില്ല. ഇരുന്നാൽ അവിടെ കഷ്ടകാലം. ഇനി ഒരുത്തൻ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന അവൻ്റെ കഷ്ടകാലം അറിയാം. ഇവിടെ ആരും കയറ്റി ഇരുന്ന ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട്, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആരും പറയണ്ട, വേറെ ഉള്ളവരറിയാം. ഇതുപോലെ സ്വർഗം വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്തവർക്കറിയാം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്നെ തണുപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ? എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് പറ്റി, അബ്രഹാം പിതാവെ എന്നേക്കൂടെ പ്രൊമോഷൻ തന്നതിന് മേലെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവൻ നരകയാതനയേക്കാൾ കൂടുതൽ യാതനയാണ് സ്വർഗത്തിൽ. കാരണം ഹോളി പീപ്പിൾ വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഹെവൻ. മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ? ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട അനേക പാപങ്ങൾ 50% എല്ലാവരും അറിയുന്ന പാപങ്ങൾ 50% രഹസ്യമാണ്. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മാത്രമേ, വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിയുന്നില്ലേ? ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡല്ല രജിസ്റ്റർ. സ്വർഗത്തിൽ വേറെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും. Verse 15 please. Next question. 1 Corinthians chapter 6 and verse 15. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? Don't you know that your bodies are the members of Jesus Christ? ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാമോ? Immorality, sexual immorality കൊടുക്കാമോ? The day when you repented and took water baptism, your body became a part of the body of Christ. നിന്റെ ശരീരം നിന്റെതല്ല. നിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ്. You are united to the body of Christ through water baptism. പിന്നെ അത് വേശ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാമോ? ഇമ്മോറാലിറ്റി. വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യം. വിവാഹം നടക്കാം. നിർമ്മല. Marriage is honorable in God and bed is undefiled. അടുത്ത വാക്യ ഒരു വാണിംഗ്. എന്നാൽ Hebrews 13:4 and 5. എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം 1 Corinthians 7:1 and 2. സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്ന പുരുഷന് നല്ലത്. എന്നാൽ ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദുർനടപ്പ്, വ്യഭിചാരം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് വിവാഹം. അല്ലാതെ സ്തോത്രം വിസ കിട്ടി അമേരിക്ക വരാനല്ല കല്യാണം. സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ബിസിനസ് ഒത്തിരി നഷ്ടമായി സ്ത്രീ ഉള്ള ഒന്നിനെ കിട്ടി ബിസിനസ് കടം വിട്ടാൻ കല്യാണം, അപ്പനെ നോക്കാൻ കല്യാണം, അമ്മയെ നോക്കാൻ കല്യാണം, വേണ്ട ഇതിനൊന്നുമല്ല കല്യാണം. ഇതൊക്കെ സപ്ലിമെന്ററി, കോംപ്ലിമെന്ററി. ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ദുർനടപ്പ്, വ്യഭിചാരം ഓടിയാണ്. ഇത് 4 മൃഗങ്ങൾക്ക് വിടജാതിക്കും പറവജാതിക്കും ദുർനടപ്പ് വ്യഭിചാരവും ഇല്ല. കാരണം അവയ്ക്കില്ലാത്ത 5 കാര്യം 4-5 കാര്യം നിനക്കുണ്ട്. നിനക്കറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്പർ 1, ദൈവ സാദൃശ്യ സ്വരൂപവും നിനക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 2, മനസാക്ഷിപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കോൺഷ്യസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിനക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 3, അനശ്വരമായ ദൈവവചനം നിനക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 4,
അനശ്വരമായ ഒരു ആത്മാവ് നിനക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 5, മരണാനന്തര ഒരു ന്യായവിധി നിനക്കേ ഉള്ളൂ. സഹോദര സഹോദരി, നീ മനസ്സിലാക്കും, ദൈവസാദൃശ്യം നിനക്ക് മാത്രം, മനസാക്ഷി നിനക്ക് മാത്രം, വേദപുസ്തകം നിനക്ക് മാത്രം, ആമേൻ, ആത്മാവ് നിനക്ക് മാത്രം, മരണശേഷം തൊലിയുരിക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധി നിനക്ക് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് മൂരിക്കാളെ, കറാച്ചി പശു, അൽശേഷം പട്ടി, കാട്ടുപോത്ത്, പൂവക്കോഴി തോന്നുന്നതിന് പറയും ഓടുന്നതിന്റെ കൂട്ട്, തോന്നുന്നതിന് പറയും ഓടാതെ മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്കണം. അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്കണം. അവിടെ ചാടി ഇങ്ങനെ പോകാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നില്ലെങ്കിൽ രംഗം വഷളാവും, തൊലി ഉരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ഇത് കേൾക്കാൻ, പക്ഷെ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വലിയൊരു തലവേദന ഒഴിയാം ഇന്ന് ഈ തലവേദന ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ സ്തോത്രം. ഇത് ദാവൊന്നും മഴ, ദാവൊന്നും നടുവേദന, ഇതെല്ലാം പോകാൻ എനിക്കും അറിയാം. അതിപ്പോ ഇത് ശരിയായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ് നടന്നിട്ടേ ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റൊന്നും ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ച കൃപാകരം പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കട്ടെ. ഐ ആം നോട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ്. പക്ഷെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഈ പുസ്തകം പറയണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും അഭിപ്രായമല്ല, ഈ പുസ്തകം മാത്രമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അതെ മാത്രമല്ല, ഇത് വേശ്യയുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതാണ് കൂടുതൽ എന്തോ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻ മോർ ഡെലീഷ്യസ്. ഒന്ന് വായിച്ച് Proverbs 9:17 and 18 എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കണം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം മധുരം, ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻ, പിന്നെ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. അവിഹിത ബന്ധത്തിന് അലങ്കാര ഭാഷ. മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം മധുരവും, ഒളിച്ചു തിന്നുന്ന അപ്പം രുചികരവുമാകുന്നു. ഒളിച്ചു തിന്നുന്ന അപ്പം രുചികരമാകുന്നു. മനസ്സിലായോ? മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം വേറൊരു തീയുടെ ഭർത്താവിനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടു, വേറൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യ മോഷ്ടിക്കുക, അത് സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ്. ഇനി ഒളിച്ചു തരുന്ന അപ്പം എന്തോ? കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും, അടുത്തുള്ള കലാപരിപാടി, അതാ ഒളിച്ചു തരുന്ന അപ്പം. ഒന്ന് വ്യഭിചാരം, മറ്റേത് ദുർനടപ്പ്. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ആഹാരം തരും. അത് അടുത്ത വാക്യം. നമ്പേഴ്സ് 9:18 ഫുഡ് എവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി. അടുത്ത വാക്യം. എങ്കിലും മൃതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവളുടെ വിരുന്നുകാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. അയ്യോ, ഇതറിഞ്ഞില്ല. കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുള്ളവരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം? കേരളത്തിലെ കല്യാണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നല്ല രസമാണ്. കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, 1 മണിയാകുമ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, മട്ടൺ ബിരിയാണി, സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് കിട്ടും. ഒപ്പം സലാഡ് കിട്ടും, പായസം കിട്ടും, സ്തോത്ര ഐസ്ക്രീം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വിളിച്ചു പറയുണ്ടല്ലോ, വിവാഹ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമേ, ദയവ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നവരിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയംകാരിരിക്കാമേ. ഇതുപോലെ ദുർനടപ്പ്, വ്യഭിചാരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാം, കലാപരിപാടികൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമേ. മോട്ടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചവർ ആദ്യം കയറണം, പിന്നെ ഒളിച്ചപ്പം തിന്നവരെ കയറാമേ. അത് എവിടെ? താഴത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ്. താണ് ലോവസ്റ്റ് ഹെല്ല് ലൈറ്റ് മക്കളെ. പവർ കട്ടാ എപ്പോ വരും? ഇറ്റേണൽ കട്ടാ മക്കളെ. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇല്ല മക്കളെ. എന്ത് പറ്റി? വാട്ടർ സപ്ലൈ എപ്പോ വരും? വരത്തില്ല മക്കളെ. അയ്യോടാ, വെള്ളമില്ല, വെളിച്ചം. അപ്പൊ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും, रोना और दांतों की पीसना होगा अगर जाएगा तू नर. നിന്നെ പോലെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും 2 ഷിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൺവീനിയന്റ് ആണ് ഈ രാജ്യത്ത്. കൂടുതൽ കൺവീനിയന്റ്. കാരണം 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവള് വരും, 9 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവനും വരും. അപ്പൊ കൺവീനിയന്റ്. മുതലെടുക്കല്ലേ മക്കളെ, നിനക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ ഭാഷ്യമല്ല. Proverbs 9:18 മൃതന്മാരവിടെ ഉണ്ടെന്നും വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തിലാണെന്നും. ഫുഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആഹാരം ക്രമീകരിച്ചതുപോലെ ഈ കലാപരിപാടികൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആഹാരം പാതാളത്തിൽ കരച്ചിലും പല്ലിടി ഉണ്ടാകും. ഉടുപ്പ് മലിനമാക്കാത്ത കുറെ പേർ സർവീസിലുണ്ട്. വല്ല വിധത്തിലും നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും. 1 Corinthians 6:19 and 20 please. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലേ? Your body is the temple of the Holy Spirit. 3:16 temple of God.
ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 20-ാം വാക്യം, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. പ്രാർത്ഥനയാലും പാട്ടിനാലും സകലത്തിലും ഇവിടുത്തെ യോഗത്തിന്റെ ക്രമീകരണം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. പാട്ടുകാരൻ എത്ര ഡിസിപ്ലിൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എത്ര ഡിസിപ്ലിൻ. ഒരു കൃതജ്ഞത പറയാൻ 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും. എന്തോ കൃതജ്ഞത! ഇത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു 10 പേരെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയല്ലേ. ഷൈനിങ് 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 പ്രാവേ. ഞാനവിടെ 25 പ്രോഗ്രാം നടത്തും. ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടത്തും. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത, 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ച സകലവിധ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു, ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഇരിയടാ, ദൈവം തമ്പുരാൻ ഡിക്ഷണറി എടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. അവന്റെ പാചക കസർത്ത് കൊണ്ട് കരയുന്ന കാക്കൻ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഷയുടെ മനോഹരതയല്ല, വ്യാകരണത്തിന്റെ ഭംഗിയല്ല മക്കളെ, ഉള്ളിന്റെ ഉരുക്കം, ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ എന്നൊരു അപ്പച്ചന് നിനക്കറിയാമോ? അതേ പാട്ട്. ഇപ്പോൾ സജി മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഗാനം ആലപിക്കും. ജിജി മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമുക്കായിട്ടൊരു ഗാനം ആലപിക്കും. ഇത് ഏത് പുസ്തകത്തില്? നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഗാനം, നമുക്കായിട്ടൊരു ഗാനം. ഇത് സിനിമയിൽ കേട്ടത് പോലെ പറയിക്കും. ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ നോക്കൂ. ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, നമുക്കായിട്ടല്ല, യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുക. അണ്ടുതലോടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പല പാട്ടുകാരെ തിരുത്തി നിങ്ങൾക്കായിട്ട്. Sing for us, sing for she will sing for us, he will sing for us. നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തില്ല മക്കളെ. യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനം. അവൻ എനിക്കൊരു പുതിയ പാട്ട് തന്നു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി തന്നെ. വചനത്താൽ ദൈവം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഓരോന്നിലും മനുഷ്യരല്ല, ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടട്ടെ. മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സൈ ഇത്രയും ദൈവത്തിന് സൂക്ഷിക്ക് സമയം ലഭിച്ചത് ഈ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരെ, ശുശ്രൂഷകരെയും എല്ലാം നമുക്ക് അവർക്കൊരു വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് അരമണിക്കൂർ, കൃതജ്ഞതാ പ്രസംഗത്തിന് 1 മണിക്കൂർ. പഴം വാങ്ങിച്ചതാ തിന്നാൻ, തൊലി തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വയറ് നിറഞ്ഞു. പിന്നെ പഴം എടുത്തു മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് തലയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കോൺഫറൻസുകളുണ്ട്. സ്വാഗത പ്രസംഗം, ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുക. ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ ദൈവവചനത്തിനാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഈ സഭയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല, ഇത് അനുകരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വചനം ആമേൻ. നമ്മുടെ പാട്ടിനാലും പ്രസംഗത്താലും എല്ലാറ്റിനാലും ദൈവം മഹത്വപ്പെടുവരുടെ ആകട്ടെ. ജെയിംസ് 4:4 പ്ലീസ്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. യാക്കോബ് 4:4. വ്യഭിചാരികളായുള്ളവരെ, ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇവിടെ വ്യഭിചാരം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പോയിന്റ് കവർ ചെയ്തു. ലോക സ്നേഹിയെ വ്യഭിചാരിയുടെ സ്പിരിച്വൽ അഡൽട്ടറി, ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇത് ദൈവത്തോടാണ്. അടുത്ത വാചകം വായിച്ച് കണ്ടിന്യൂ. ആകയാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നു. ആമേൻ. ഇവിടുത്തേതായ വ്യഭിചാരം ശാരീരിക ഫിസിക്കൽ അഡൽട്ടറി അല്ല, സ്പിരിച്വൽ അഡൽട്ടറി. പണമോഹം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം. അതിവിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാപമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് പറയാമോ? ചിലരായിരിക്കും പണമാണ്, ചില പണമുണ്ട്, പാപം അല്ല. സകല ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും പട്ടിണി പാവങ്ങളും ദരിദ്രവാസികളുമായിരിക്കണമെന്നല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ. സ്തോത്രം. 112-ാം സങ്കീർത്തനം ഓർമ്മയുണ്ട്. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. ഐശ്വര്യവും സമ്പത്ത്. ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോ ബാക്കി വന്ന് വാതറന്ന് പറ. നല്ല വാക്യമല്ലേ, വാശുദ്ധമാകട്ടെ. മുമ്പോട്ട് നോക്കൂ. 84-ാം സങ്കീർത്തനം 11-ാം വാക്യം. നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് പിറകോട്ട് നോക്കൂ. 23-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യം. നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആവിഷ്കാരമൊക്കെ എന്നെ മുകളിലോട്ട് നോക്കൂ. 31-ാം സങ്കീർത്തനം 19-ാം വാക്യം. നിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ സംഗ്രഹിച്ചതും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കാണുക നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമായ നന്മ എത്ര. താഴോട്ട് നോക്കൂ. 27-ാം സങ്കീർത്തനം 13-ാം വാക്യം. ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന്
ഇനി ചുറ്റും നോക്കൂ. 34-ാം സങ്കീർത്തനം 10-ാം വാക്യം. ബാലസിംഹങ്ങൾ വിലകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ. ഇനി വായൊന്ന് തുറക്കൂ. 103-ാം സങ്കീർത്തനം 5-ാം വാക്യം. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ മുറുകി വരത്തക്കൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ കൊച്ചെ നേരെ രൂപയെ നടന്നാൽ മുമ്പിൽ മുടങ്ങാത്ത നന്മ, പിൻപിൽ അനുഗമിക്കുന്ന നന്മ, മുകളിൽ സംഗ്രഹിച്ച നന്മ, താഴെ പോകുന്ന നന്മ, ചുറ്റും അറിയുന്ന നന്മ. ഹല്ലേലൂയ. വായിൽ നന്മ നിറച്ചെങ്കിൽ ആ വാ പൊളിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ ദൈവം നല്ലവൻ, എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ. നന്മക്കൾക്ക് ദൈവം നന്മ നിറയ്ക്കും. എന്നാ കള്ളക്കണക്കെഴുതി, കള്ളയൊപ്പിട്ട്, കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ്, വഞ്ചന കാട്ടി, നിന്നെ തന്നെ വിറ്റ്, ആധാരങ്ങൾ തിരുത്തി, പലരെ വഴിയാധാരമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം മക്കളെ നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതിക്കും ഭൂഷണമല്ലേ. അശോകചക്രത്തിന്റെ വിസിബിൾ സീൽ, ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിന്റെ വിസിബിൾ സീലുകൾ അമേരിക്കൻ കറൻസിയിലുള്ളതുപോലെ അപ്പുറത്തൊരു ഇൻവിസിബിൾ സീൽ. എന്നാൽ അതിശമുദ്ര ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹോളി അണ്ടു ദ ലോർഡ്, ഹോളി അണ്ടു ദ ലോർഡ്, ഹോളി അണ്ടു ദ ലോർഡ്. അല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പണവും മക്കളെ പോക്കറ്റിലരുതേ, പേഴ്സിലരുതേ, എഫ്ഡിയിലരുതേ, എൻആർഇയിലരുതേ, എഫ്ബിടിയിലരുതേ, പിഎൻബിയിലരുതേ, തലയുടെ കീഴിലരുതേ, സ്തോത്രാഴ്ച പത്രയ്ക്കകത്ത് വിടരുതേ. ഹോളി അണ്ടു ദ ലോർഡ്. വിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പണവും കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന എത്രവിധ പാപങ്ങളിൽ വീണവർ അനുഭവിച്ചേറ്റു പറഞ്ഞ് മര്യാദ പഠിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ നീർച്ചുടൽ വീണ ഒറ്റ പുരുഷനോ ഒറ്റ സ്ത്രീയോ തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രം ബൈബിൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? 3 കൽപ്പനകൾ ഒരുമിച്ച് ലംഘിച്ച ദാവീദ് മര്യാദ പഠിച്ചു. കണ്ണു കുഴിഞ്ഞു, കണ്ണു പൊട്ടി, നീർച്ചാൽ ഒഴുകി. 6-ാം സങ്കീർത്തനം കട്ടിൽ നനഞ്ഞു, ബെഡ്ഷീറ്റ് നനഞ്ഞു, തലേണ നനഞ്ഞു. 38-ാം സങ്കീർത്തനം എന്റെ കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം എനിക്ക് എന്താ പിന്നെ കണ്ണ് 1:16 സുനേത്രൻ പ്ലസ് പവിഴ നിറം പ്ലസ് കോമള രൂപി. 100 പിള്ളേരുടെ ഇവൻ കളിച്ചാൽ ചെറുക്കന്റെ കണ്ണ് സുനേത്രൻ പവിഴ നിറം കോമള രൂപി. അങ്ങനെ ഒന്നിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇന്നും ഇരിപ്പില്ല. അവന്റെ ആ കണ്ണ് അസമയത്ത് അസ്ഥാനത്ത് പതിഞ്ഞു. ഫലമെന്താ? കണ്ണു കുഴിഞ്ഞു, കണ്ണു പൊട്ടി, നീർച്ചാൽ ഒഴുകി, ബെഡ്ഷീറ്റ് നനഞ്ഞു, തലേണ നനഞ്ഞു, കണ്ണ് കേടായി. അരയിൽ വരൾച്ച നിറഞ്ഞു. എന്തോ ഗുപ്തരം ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയാനുള്ള അസുഖം. അരയിൽ വരൾച്ച നിറഞ്ഞു, നെഞ്ചിടിച്ചു, വശം കെട്ടു, തീർന്നില്ല. 16-ാം സങ്കീർത്തനം പാതാള വേദനകൾ എന്നെ, മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ പുറത്തു. അവനെ വറത്തെടുത്തു. പക്ഷേ അവൻ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ശേഷം ദൈവത്തിന് ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായി തീർന്നു. 10-70 സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടു. 3 പ്രാവശ്യം ഈശോപ്പിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് അതിദുഃഖത്തോടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തലനായി വന്നു. ജാതികളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ദുർനടപ്പാചരിച്ച കോരിന്ത്യയിലെ ദുഷ്ടനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ സമയത്ത് പുറത്താക്കി. പക്ഷേ അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു മതി. അവൻ ജഡസംഹാരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചു. മര്യാദ പഠിച്ചല്ലോ, ഇനി അവനോട് ക്ഷമിക്കൂ, തിരിച്ചെടുക്കൂ. അവന് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? അഹങ്കരിച്ച നെബൂഖദ്നേസർ ബുദ്ധി 7 വർഷത്തേക്ക് പോയി പുല്ലിനെ കാളയാക്കി തീർത്തു. 7 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നെബൂഖദ്നേസർ ബുദ്ധി മടങ്ങി വന്നു. കോരിന്ത്യയിലെ ദുഷ്ടൻ മടങ്ങി വരുന്നു, പത്രോസ് സ്വദേശി മടങ്ങി വരുന്നു, ദാവീദ് രാജ മടങ്ങി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർ പിടിപ്പത് കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതായി ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ പണം 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 അവിഹിത ബന്ധത്തിലൂടെ അവിഹിത മാർഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ച ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ ഒരുത്തനും ഒരുത്തി തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രം പുസ്തകത്തിലില്ല. അറിയാമോ? മിസ്സസ് ലോത്ത് പോയി, തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഗേഹസി പോയി, തിരിച്ചു വന്നില്ല. ആഖാൻ പോയി,
തിരിച്ചു വന്നില്ല. ദേമാസ് പോയി, തിരിച്ചു വന്നില്ല. അനന്യാ സഫീറ പോയി, തിരിച്ചു വന്നില്ല. യൂദാ പോയി, തിരിച്ചു വന്നില്ല. നീയും പോയോ, തിരിച്ചു വരത്തില്ല. ഇത് ബ്രട്ടിച്ച് 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാ സഹോദരൻ ഓടി. അപ്പോഴും പന്ന കയറെടുത്ത് തൂങ്ങി. നല്ല കയർ വാങ്ങിക്കാൻ കഞ്ചൂസിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചാകാൻ പോകുമ്പോഴും കഞ്ചൂസി തരണം. ഇത് മാറത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം ദൈവം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ പേഴ്സിൽ, എന്റെ പോക്കറ്റിൽ, എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ, എന്റെ FD-യിൽ, എന്റെ NRE-യിൽ, എന്റെ SPT-യിൽ, PNB-യിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പണം ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമായി. നീ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം എഴുതാതെ, കള്ളക്കണക്ക് എഴുതാതെ, ആധാരം തിരുത്താതെ, വഞ്ചന കാണിക്കാതെ നേരെയുള്ള പണമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല. നേരെ രണ്ടുവിധ ദ്രവ്യാഗ്രഹം. ഒന്ന്, എത്ര കിട്ടിയാലും കൊടുക്കാത്ത ദ്രവ്യാഗ്രഹം. കന്നഡയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ട് അല്ലെ? എന്തൊക്കെ പേര്? ഒരേ അമ്മ, 2 പിള്ളേർ, ഒരു പേരിട്ട് വേറെ പേര് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും. ഇത് 2 താന്നല്ല കൊടുക്കാനില്ല. സ്തോത്രം. ഇതുപോലെ എത്ര കിട്ടിയാലും കൊടുക്കുന്നത്. അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് 50%. ബാക്കി 50% എത്ര കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും സുവിശേഷ വിലക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാതെ അത് എണ്ണി തുമ്പൽ വരട്ടി ഒന്നുകൂടെ എണ്ണി നാട്ടിലെ 59 കൊണ്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം സ്തോത്രം. അത് അതിനെക്കാട്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹം പിശുക്കത്തിന് പാടില്ല. Don't you know? 1 Corinthians 9:13 വായിച്ച് 1 Corinthians 9:13 വാക്യം. 1 Corinthians chapter 9 and verse 13 please. ദൈവാലയ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? എല്ലാവരും കിട്ടുന്നെല്ലാം പിശുക്കത്തരം കാണിച്ച് പോക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വിട്ട സുവിശേഷ എങ്ങനെ നടക്കും? ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു. അൻവണ്ണം തന്നെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിലാകുന്നില്ല സഹോദര സഹോദരി? സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ നിനക്ക് തന്നത് നിന്റെ ചുണയില്ല. 1 Chronicles 29:14 1 ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നേ ഉള്ളൂ. സഹോദര, നിന്റെ പോക്കറ്റിലെ പണം, അക്കൗണ്ടിലെ പണം നിന്റേതല്ല. മാനേജ്മെന്റിൽ നല്ലത് ദൈവത്തിൽ തന്നത്. ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആകാശത്തോടെ പ്ലെയിൻ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനകം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലേ? പല പ്രാവശ്യം പറന്നു പോകും. ഇവിടെ വന്നത് ദൈവകരുണ. ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് ദൈവകരുണ. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ദൈവകരുണ. ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ശമ്പളം ദൈവകരുണ. നീ തന്നതല്ലാതെ എന്തുള്ളൂ? അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്? ഒന്നുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടോ? ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ? സമകാലികർ സഹപാഠികളെ തരണം ചുറ്റിക്കറങ്ങി തേരാപ്പാറ നടന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അകമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവകൃപ, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദൈവകൃപ, നിന്റെ മിടുക്കിൽ ചൊടയല്ല മക്കളെ. പലരും തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു ദൈവകൃപ. എങ്കിൽ സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിനക്ക് തന്നത്. ദൈവമക്കളെ, കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറയില്ല. 5 വയസ്സുള്ള ബാലകനായിരുന്ന കാലം മുതൽ ചക്ക വാങ്ങാൻ പഠിക്കും. എന്റെ ഫാദർ ഒരു വില്ലേജ് ഫാർമർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 96 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. എബ്രോൺ ഡാൻസിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ചക്ക മാങ്ങ വാഴയ്ക്ക തേങ്ങ ഇതൊക്കെ കൂലിക്കൊട്ട എന്ന് പറയാൻ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ബാസ്കറ്റിൽ ചുമ്മി 5-6 വയസ്സിൽ ഓടി ഫെയ്ത്തോവിൽ കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏലിയ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ ഉപദേശ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു കാക്കക്കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ ആ നാളികേരം എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് ഉപദേശിക്കാം പെയ്ത്തോ. അത് താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് തലയിൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിമോനെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാണ്? നീ ഇത് 2ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്കിലും ആ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ എൻ്റെ തലയൊക്കെ വെച്ച്, കർത്താവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ച തലയോ. സത്യം പറയാൻ തലമുടിയെ പോയുള്ളൂ. ദൈവസഭയുടെ പേരിൽ 25 ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ദൈവം ന്യൂഡൽഹി ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി പട്ടണത്തിൽ മയൂർ വിഹാർ എന്ന സ്ഥലത്ത്
ബെഡ്റൂം അല്ലാതെ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒരു സെന്റ് വസ്തു എനിക്കില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാം. എൻ്റെ കസിൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഒരു സെന്റ് വസ്തുവില്ല, $1 1 FD ഇല്ല. പക്ഷെ 25 കോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ദർശനം എനിക്ക് തോന്നി. മകനെ, കയ്യിലുള്ളത് കൊടുത്താൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറയുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒരു വോട്ട് ചരിത്രത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ലീഡറാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പാനൽ പിശാച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് പദവികൾക്കെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ. പക്ഷെ പദവികൾ എന്നെ പുറകെ വരുന്നു. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം, ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എടുത്തു നോബഡി ടീംസ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2-3 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പദവികൾ എനിക്ക് വേണ്ട. ലോകത്തിലേത് കോണിൽ ഞാൻ ചെന്നാലും ഫസ്റ്റ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത്. ഇത് പറയുന്ന ഏകയുടെ സാക്ഷിയോർത്തിയ ദൈവത്തെ അതെനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം. ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണത്തില്ല. എന്നോട് വോട്ട് ചോദിച്ചില്ല, ഒരു പാലഭിഷാശം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാക്കളെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. 25 ആരാധനാലയം. പക്ഷെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പണമില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, യുനാനിമസിൽ എന്നെ ഇലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓർഡർ വന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്ന് രാത്രി കണ്ട ഒരു ദർശനം 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് 5000-ത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സൺഡേ സ്കൂൾ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പം വർദ്ധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു പഠിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കണ്ടത്, ജനം പുൽത്തകിടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. കർത്താവ് 12 കൊട്ടയിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ. 13ാമതൊരു കൊട്ടയിൽ ഒരൊറ്റ അപ്പം നിലത്ത് വീണിട്ടില്ല. ലഭിച്ച കൊട്ടയിൽ നിന്ന് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിന്നുന്നു, അപ്പം കുറയുന്നില്ല. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും 12 കൊട്ട. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മകനെ, നിനക്കായി ഒന്നും സമ്പാദിക്കരുത്, കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്ന കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറയും. ഔദാര്യ മാനസം പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും. ഇന്നും അന്ന് എനിക്ക് 5000 രൂപ മതി, 10 വർക്കേഴ്സേ ഉള്ളതല്ലേ. ഇന്ന് 105 വർക്കേഴ്സ്, 60ഓളം പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. 2.5 ലക്ഷം രൂപ വേണം. ഒരു ദിവസം പോലും മാസം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ 31 ആകുമ്പോൾ 1-ാം തീയതിക്കുള്ള പണം വന്നിരിക്കും. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, അല്ലാതെ എണ്ണി തുപ്പൽ വരട്ട് തിരിച്ചു വിടി എണ്ണി മണപ്പിച്ച് നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് വന്നൊരു മലയാളിക്ക് അവന് വയറ്റിളക്കം പിടിച്ച് ജോലി കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച് ലൂസ് മോഷൻ ഡോക്ടർ എടുത്തിരുന്നപ്പോൾ ലൂസ് മോഷന്റെ ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടാ. ക്യാ ഹുവാന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, കായ പിയ തിന്നു കുടിച്ചു പോയി. ഡോക്ടർക്കാരെ മനസ്സിലായി. ഇതുപോലെ ഇത്രയും ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് സുരക്ഷിതയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില വീരന്മാർ വീരാങ്ങനെ കായ പിയ ഗയ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അസുഖം വരണം, അസുഖം മാറണം കേട്ടോ. മുഖത്ത് നിക്കൽ ജായക. നിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവവേലി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആവശ്യത്തോടൊപ്പം കൊടുക്കൂ, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. കൊടുക്കുന്നവരെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൊടുക്കുന്നവരെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിർലോഭമായി കൊടുക്കൂ. ദേവാലയ കർമ്മത്തിൽ നടത്തുന്നവർ ദേവാലയ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ലേ? നിനക്ക് ലഭിച്ച പണമൊത്ത ഭണ്ഡാരത്തിൽ അറിയത്തില്ലേ? അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി ആഹാരമിരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ ദൂത് സമാപിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വാക്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ്. 1 Corinthians 9:24 പ്ലീസ്. 24 കൂടെ. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നു, എങ്കിലും ഒരുവനെ ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഒരാളെ ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ലയോ? അതിനോട് ചേർന്ന് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ അതോട് വായിച്ചു. നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. അനേകരോട് ഒരുത്തനെ ബിരുദ പ്രാപിക്കും. അറിയുന്നില്ലേ? ലോക ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഒത്തിരി പേർ ഓടിയാലും ഒരുത്തനെ ബിരുദ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഒരുവൻ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുന്ന എല്ലാവരും ബിരുദ പ്രാപിക്കും. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ്, Hebrews 12:1. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. രാത്രിയിൽ നമുക്കൊരു സമർപ്പണം ചെയ്യാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടങ്ങട്ടെ, എല്ലാ തലകളും മുടങ്ങട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായിട്ടുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും
ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് നടക്കും. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ് നടന്നാൽ അതിന്റെ ഒപ്പം ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഡോണ്ട് യു നോ, ലോകത്തിൽ ധാരാളം അറിവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ പിതാവേ, ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും നീ ഇത് മറച്ചു, ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, വീണ്ടും ജനനത്താൽ അല്ലാതെ ദൈവരാജ്യം കാണുകയില്ലെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലേ? ജലസ്നാനം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എടുക്കാതെ നീ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുകയില്ലെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? നിന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വഴിപഴച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടായാൽ സഭ മുഴുവനും പുളിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? നിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ സഹോദരനോടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കോടതിയിൽ പോയി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ലെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലേ? മുട്ടിന്മേൽ കോടതി വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ, രഹസ്യ പരസ്യ പാപം ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ ആടിപ്പാടാം, ചാടാം, തുള്ളാം, പ്രസംഗിക്കാം, പ്രബോധിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മന്ദിരമാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവം. അത് വേശ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ദുർനടപ്പും വ്യഭിചാരം വിട്ടുകൊടുവാൻ അറിയുന്നില്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങളെന്നും നടക്കുന്ന സകല ശുശ്രൂഷകളും ദൈവമഹത്വത്തിനാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലേ? ദൈവാലയ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലേ? ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ വിരുദ്ധ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, എല്ലാ അതരങ്ങളും ഒക്കെ തുറക്കട്ടെ, എല്ലാം കണ്ടുമാണ്. കർത്താവ് ഇന്ന് ചില സൗഖ്യമാക്കും, കർത്താവ് ഇന്ന് ചില രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ശുദ്ധീകരണം വേണം, ഒരു സമർപ്പണം വേണം. എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരം. ആരും നാണം കെട്ടൊന്നുമില്ല, ലജ്ജിക്കാതെ വാ തുറന്ന് പറ, കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ശുദ്ധീകരണം വേണം. എന്റെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ആ